سپر پاور ہم ہے، نیوکلیئر پاور ہم ہے، لیکن موجودہ کنڈیشنز کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر آپ کے نیوکلیئر کھائیں ہم، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اکانومی کولیپس کرنے والی ہے، اوپر سے آئی ایم ایف کے اتنے سخت شرائط ہیں کہ آج ٹیکس پر ٹیکس پر 300 سے اوپر ڈالر جانے والا ہے۔ اگر وہ سارے ڈیموں کے پھٹے ہی اٹھا دینا تو ہمارا پاکستان پورے کے پورا بحیرہ عرب میں جا گرے، تو ہم انہیں کس بات کی تڑی لگا سکتے ہیں؟ اور باقی رہ گئی بات نیوکلیر ویپن، کیا ان کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے؟ آپ کی جتنی ٹوٹل آرمی ہے اس سے 2 گنا زیادہ تو انہوں نے صرف کشمیر میں لگائی ہوئی ہے۔ کہ رشیا کے پاس ہتھیار بہت تھے، بم بہت تھے، لیکن وہ ٹوٹا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کی اکانومی بالکل ڈاؤن چلی گئی تھی۔ تو ہم انڈیا سے پہلے ہم ختم ہو جائیں گے اگر وار شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، پاکستان نے اپنے ہمسائے ملک بھارت کو نیوکلیئر ویپن کی دھمکی لگا دی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت رکھتا ہے، انڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان جس طرح کے اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے، کیا پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ بھارت کو اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کی تڑیاں لگا سکے؟ بھارت جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے۔ آئیے اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنے ہمسائے ملک، ہمارے ہمسائے ملک بھارت کو تڑی لگاتے ہوئے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور انڈیا کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان جس طرح کے کرائسس سے گزر رہا ہے، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ہمارے پاس گندم نہیں ہے، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ڈالر کی قیمت آپ دیکھیں پاکستان میں کہاں پہنچ گئی ہے۔ کیا پاکستان اس کنڈیشن میں ہے، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی کو ہم اس طرح کی تڑیاں لگا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 74 میں انڈیا نے اپنا پوکھران 1 پوکھران 2 کا انہوں نے ٹیسٹ کیا نیوکلیئر کا۔ 98 میں ہم نے چاقی کے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بدلے میں کیا ملا؟ سپر پاور ہم ہے، نیوکلیئر پاور ہم ہے، لیکن موجودہ کنڈیشنز کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر آپ کے نیوکلیئر کھائیں ہم، انڈیا نیوکلیئر کھائیں، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اکانومی کولیپس کرنے والی ہے، اوپر سے آئی ایم ایف کے اتنے سخت شرائط ہیں کہ آج ٹیکس پر ٹیکس پر 300 سے اوپر ڈالر جانے والا ہے۔ آپ نیوکلیئر دھمکی دینے کی بجائے آپ بائیلیٹرل ریلیشنز کی آپ بات کریں، پاکستان انڈیا ٹریڈ کی آپ بات کریں۔ 20 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے تو 1 ارب 20 کروڑ انڈیا کی آبادی ہے، تو ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے اس چیز سے؟ بھوکے انڈیا میں عوام مر رہی ہے، بھوکے عوام پاکستان میں مر رہی ہے، تعلیم کا نظام ہمارا بالکل تباہال ہو چکا، روڈوں کا نظام وہ درہم برہم ہو چکا ہوا ہے، سورس آف انکم جنریٹ ہو نہیں رہا، جابز کریٹ ہو نہیں رہی ہے پاکستان میں، لوگ فیملیز مل کے خودکشیاں کر رہی ہیں۔ تو آپ نیوکلیئر پاور کی دھمکی دینے کی بجائے مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں، اور انہوں نے بات کی ہے کشمیر ڈے پر، رائٹ؟ جی بالکل، کشمیر ڈے پر۔ اب جب کشمیر ڈے پہ آپ بات کریں اور نیوکلیئر پاور کی آپ بات کرتے ہیں تو یار ٹیبل ٹاک ریلیشنز بلڈ کرنے کے لیے جب ٹیبل ٹاک پہ بات آ جائے تو آپ اچھی بات کریں۔ مشرف نے 99 کے اندر کارگل وار میں انڈیا سے ہو کے واپس آیا تھا، اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی تو صحافی نے سوال کیا کیا آپ نے ذکر کیا انڈین پرائم منسٹر سے کہ میں آپ کے سرزمین پہ تھا؟ تو ان کے بہترین جواب تھا کہ جب ٹیبل ٹاک کی بات آئے نا تو جو آپ نے سینہ تان کے نہیں بتانا کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے، آپ سموتھلی بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ریلیشنز کی آپ بات کرتے ہیں۔ تو سیم پاکستان کے اندر جب کشمیر ڈے پہ آپ بات کریں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے تو آپ بات کریں آرٹیکل 370 کی، آرٹیکل 35 کی ایبروگیشن کی آپ بات کریں، انہوں نے امپلیمنٹ کیا، آپ کہیں کہ اس سے یہ مسئلے آ رہے ہیں، آپ ایبروگیٹ کریں، آپ اسے ترمیم لے کے آئیں، آپ اس کی بات کریں۔ نیوکلیئر کا دھمکی دینا سراسر not the right decision being the prime minister of پاکستان، شہباز شریف کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نیوکلیئر ویپن کی بات کریں جس کی تڑیاں اور دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہم اسے بیچ رہے تھے تاکہ ہم معاشی بحران سے نکل سکیں، ہم سعودیہ کو اس کو بیچنے کی باتیں کر رہے تھے، خبریں ہر طرف گردش کر رہی تھی کہ ہم نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے بنائے رکھا، ایک پاور آ گئی، طاقت آ گئی، اب اس کو اپنے پاس رکھیں، فردر
آپ کے پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کام کریں, پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کام کریں, پاکستان میں جو بدلے کی سیاست ہے اس سے باہر نکل کے آپ کام کریں, پھر ہی جا کے انڈیا بھی آپ سے امپریس ہوگا کہ یار دیکھیں اتنے 20 کروڑ کی آبادی ہے اور اتنی ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا ملکی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, لوگ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر آج بھی وہی پرانا گھسا پٹا نظام ہے جس کو لے کے ہم ایک نیوکلیئر پار مائنس کریں گے تو پھر ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب آج ہم یہ کریں کہ نیوکلیئر پاور ہے تو ہم اس کو دھمکی دے دیں, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. پاور ہے اپنے پاس رکھے, اس کو ضائع نہیں کرنا, لیکن اس کا دھمکی دینا الٹیمیٹ واحد اینڈ ہمارے پاس یہی ہے جس کی وجہ سے کوئی دنیا کی کوئی بھی ملک میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا. دا اونلی ریزن وی ہیو دس پاور, لیکن آپ الٹیمیٹ پاور کو یوز نہیں کر سکتے ہیں ان دس کرنٹ سچویشن. آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی تڑیاں, اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں انڈیا کو لگائیں. ہمیں ان کے ساتھ اپنی ٹریڈ کھولنی چاہیے, اپنے تعلقات میں بہتری لانی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ترکیہ میں جس طرح سے ارتھکویک آیا ہے, انڈیا سب سے آگے بڑھ چڑھ کر ان کی ہیلپ کر رہا ہے, اور ترکی جو ہے سر عام ان کے گورنمنٹ جو ہے ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے, اور انڈیا مزید ہیلپ بھیج رہا ہے. جس کنٹری پہ برا وقت آیا انڈیا نے بڑھ چڑھ کر اس کنٹری کی مدد کی, سوائے پاکستان کے. پاکستان پر کتنے کرائسس آئے ہوئے ہیں, انڈیا نے ایک دفعہ بھی پاکستان کی نہ تو مدد کرنے کا سوچا اور نہ ہی کہا. اگر انڈیا کے ٹرمز ہمارے ساتھ اچھے ہوتے تو ڈیفینیٹلی انڈیا پاکستان کی بھی ہیلپ کرتا. ہم نے تو بھائی چلتی چلاتی ٹریڈ بھی بند کر دی ان کے ساتھ. پاکستان نے ہمیشہ سے پیس ٹاک کے لیے 2 قدم آگے بڑھ کے انہوں نے بات کی ہے. میں بات کروں آپ کی انڈیا کے اندر جب وہ آکسیجن کی کمی ہوئی تو وہاں پہ لاشوں کو جلانے کا ایک ان کا سسٹم ہے, تو وہاں پہ کچھ سچویشن اس طرح آ گئی کہ پاکستان سے عبدالستار ایدھی ٹرسٹ نے کہا کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ کو آپ اجازت دیں ہم انڈیا میں جا کے اپنے ہمسائے ملک کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے جب موقع ہمیں ملا ہم نے ہمیشہ سے ہم نے بات کی کہ ہم پیس ٹاک پہ بات کریں, اور کرنٹ سچویشنز کے اندر شہباز شریف کی یہ پیس ٹاک کی بجائے نیوکلیئر ٹاک کی بات کریں, تو 2 نیوکلیئر جب ٹکر ہو جائے نا تو پوری دنیا نیست و نابود ہو جاتی ہے. میں ایک چیز میں ایڈ کروں, 2019 کے اندر پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز خراب ہوئے تھے تو نیوکلیئر پاور یوز کرنے کی بات کی تھی. تو یہ امریکہ نے اپنا رول پلے کیا کہ پاکستان کو اور انڈیا کو کہ آپ اپنی نیوکلیئر پاور یوز نہ کریں, جنگ کی طرف مزید نہ دھکیلیں, کیونکہ دونوں ملکوں کی جو صورتحال ہے, معاشی کنڈیشنز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے نقصان صرف پاکستان یا انڈیا کو نہیں ہوگا, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ٹیبل ٹاک از رائٹ ڈیسیجن. ٹیبل پہ آپ نیوکلیئر پاور رکھیں گے تو اگلے نے بھی پاور رکھنا ہے اپنے نیوکلیئر پاور, تو پھر اس کا نقصان دونوں کو ہوگا. سر آپ کا نام؟ رضا نقوی. سر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے انڈیا کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان جو ہے ایٹمی طاقت رکھتا ہے اور انڈیا کے اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو کرائسس چل رہے ہیں, ہم لوگ تو اس وقت آٹے کے بھی محتاج ہوئے ہیں, کہ تو کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہم انڈیا کو اس طرح کی تڑیاں لگائیں, اس طرح کی دھمکیاں دیں جو کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, تو ہم میں اتنی طاقت تو ہے, ہم ان کو تڑی لگا بھی سکتے ہیں اور انہیں مار بھی سکتے ہیں, لیکن حقیقت اس سے ہم کوسوں دور ہیں, کیونکہ یہ اس وقت 5ویں بڑی اکانومی ہے. وہ اگر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری, اگر وہ سارے ڈیموں کے پھٹے ہی اٹھا دینا تو ہمارا پاکستان پورا کے پورا بحیر عرب میں جا گرے, تو ہم انہیں کس بات کی تڑی لگا سکتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات نیوکلیئر ویپن, کیا ان کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں ہے؟ آپ کی جتنی ٹوٹل آرمی ہے اس سے 2 گنا زیادہ تو انہوں نے صرف کشمیر میں لگائی ہوئی ہے کہ بندوں کو وہ کنٹرول کریں. تو میرے حساب سے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. بے شک ہم دونوں کنٹریز اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ اپنے ڈیفینس پر لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم انڈیا کی ڈیفینس سیکٹر کی بات کریں تو انہوں نے ایسی چیزیں جو ہیں, ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہیں جس کے بارے میں پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ کافی حد تک آپ کی بات بجائے, لیکن جو بھی کوئی مشین ہوتی ہے نا, جس طرح یہ مشین گن کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو وہ مشین گن خود اتنی اچھی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے کھڑا ہوا بندہ اسے نہ چلانے والا ہو. تو اگر وہ حساب دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی پائلٹ ہیں, ہمارے آرم فورسز کے جتنے بھی بندے ہیں, تو وہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی حساب سے وہ ہمارے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں لڑائی میں. ہاں اگر حقیقت دیکھی جائے تو جس حساب سے ان کے پاس رائفل طیارہ وغیرہ ہے اور جو باقی ویپنز ہیں, نیوکلیئر ویپن بھی ان کے پاس ہے, اور باقی ان کی اکانومی ہم سے بہت زیادہ ہے. جتنا ہم بجٹ اپنا ڈیفینس پہ رکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو وہ صرف اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو
बहुत ही ज़्यादा हम दूर हैं उनसे। हाँ, पहले हम अपनी इकॉनमी बेहतर करें, फिर उसके बाद हम अपने आर्म फोर्सेस के बारे में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चाहे वो हकीकत है या गलत है, उनको ठीक किया जाए, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उससे पहले ये नहीं है कुछ। अच्छा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी रखने क्यों है, लड़ना ही क्यों है? इस वक्त पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने में लगी हुई है। अभी आपको पता है तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, सबसे पहले पहुंची है हेल्प लेकर। और बाकी कंट्रीज में भी आप देख लें, इंडिया के हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो हम इंडिया के साथ ये तड़ियाँ लगाना छोड़कर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सबसे करीबी पड़ोसी हो वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होना चाहिए। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारा उनके साथ और कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है। हमारा सिर्फ उनके साथ इशू कश्मीर जो है, अगर वो उस पर बातचीत करें और हमें दे, हमारे साथ वो बैठ के उस पर बात करें, तो फिर तो हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, सारा कुछ चलेगा। क्योंकि वो हमसे जुदा हुए हैं 1947 में, या हम उनसे जुदा हुए हैं, ये तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब तक कश्मीर की बात क्लियर नहीं होगी कि वो कहाँ आता है, हमारे पास आता है, कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं, उनके हक राय दही क्या है, उस वक्त तक उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तब तक हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेगा। अभी आपको पता है कि तुर्किया में हेल्प के लिए उन्हें पाकिस्तान के जो है एयर स्पेस वो यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज़ नहीं किया, दूसरा उल्टा लंबा चक्कर काट के वो तुर्की पहुंचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। मतलब इतनी दुश्मनी, इतनी खारबाजी है एक दूसरे से हमें। बस अब ये हमारे जो सियासतदान हैं उन्हीं की ही मेहरबानी है। अब हम इसमें क्या कह सकते हैं। एक हमारा सियासतदान जो हुक्मरान आता है वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाना चाहता है, दूसरा आता है वो उनके साथ दुश्मनी बनाता है। और जब भी हमारा कोई नया जर्नैल आता है जो हमारा आर्मी चीफ होता है, वो आके ये कहता है कि जो कोई मैली आँख देखेगा तो हम उसकी आँखें निकालेंगे। यार आप किस वजह से आँखें निकालोगे, यार क्या करोगे आप? वो आपकी अगर एयर स्पेस नहीं यूज़ कर रहे तो बेहतर है ना, नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पता चले वो कहाँ कहाँ से घूम के जाते हैं। ये चाइना हमारे आगे पीछे घूम फिर रहा है, क्यों आ रहा है? सभी को पता है कि वो सी पैक मनसूबे की वजह से आगे पीछे घूम फिर रहा है। बस ठीक है, लेकिन यह है कि जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आपके सियासतदान बेहतर नहीं होंगे, आपके आर्म फोर्सेस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, हमने तो मोस्टली ये कहते हुए लोगों को सुना है कि शरीफ फैमिली जो है वो मोदी की यार है। ये तो मोदी को आगे से तड़ियाँ लगा रहे हैं, तो फिर इनमें याराना कैसे हुआ? यारों को तो आप तड़ियाँ नहीं लगाते ना? अब बुज़ुर्गों को एक कहावत है कि अल्लाह ताला ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकालो। तो ये जो होते हैं ना, ये जो सियासतदान होते हैं, ख़ास तौर पे ये शरीफ फैमिली, ये इस तरह के जो सियासतदान होते हैं ना, उन्होंने एक रखा होता है, एक हाथ मारने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो एक हाथ जो दिखाने वाला है वो दोस्ती बढ़ाता है, दूसरा मारने वाला है वो आपके सामने जो मैली आंखों की बातें कर रहा है। तो ये कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, सियासतदानों में ये सारा कुछ चलता रहता है। मज़ा तब है ना जब ये उनसे कश्मीर छीने, उनसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी बेहतर करें, उनकी 4th नंबर पे आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी उस वक्त मज़ा तब है आपके दूसरे नंबर पे आ जाए। फिर तो मैं देखता हूँ ना कि आप किस तरह अपनी की हुई बातें पूरी करते हैं। अभी तक तो आपके पास ये हालत है कि अवाम के पास खाने को एक नवाला तक नहीं है, और आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस। बहुत अच्छी बात की आपने कि ये जो है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ये इकॉनमी की जंग है। अगर आपने इंडिया को नीचे दिखाना है तो अपनी इकॉनमी ऊपर लेकर आए ना। आप दूर दूर से जो है वो बस हवाई फायर किए जा रहे हैं। असल इशू ये है कि अगर आप सही तरह स्टडी करें ना इंडिया को, तो इंडिया ने आज से 15 साल पहले से ही एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसका आगाज़ कर दिया था। बाकायदा वो कॉलेजों में जो हाई स्कूल होते हैं उनमें भी जाके ना उनके ऐसे ट्रेनर थे जो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बात करते थे। अब आप अगर इंडिया में जाएंगे तो एक उनका बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम भी चलता है, मैं कभी कभार देख लेता हूँ, तो वो उसमें यही होता है कि वो बिज़नेस बनाने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो वहाँ पे जिस घर को भी आप देखेंगे ना, हर घर में एक आध कोई जॉब होल्डर होगा तो होगा। मोस्टली बंदे जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस कर रहे होंगे। तो इकॉनमी आपके बढ़ाने के पीछे मेन जो काम है वो है बिज़नेस। लेकिन हम, अफसोस ये है कि हम मास्टर करते हैं, ये PhD करते हैं, तो सोचते ये हैं कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो रहना तो हमने फिर भी नौकरी है। तो इकॉनमी बेहतर जब होगी तब जाके हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इसके पीछे सरासर झूठ है और कुछ भी नहीं। आपका नाम? हसीब। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को तड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम लोग एटमी ताकत रखते हैं और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देखे। तो क्या कहेंगे किस वक्त पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्राइसिस चल रहे हैं, जो हमारा बदतरीन मुआशी बहरान का वक्त गुजर रहा है, क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हम उससे पंगे ले रहे हैं, बिला वजह उन्हें तड़ियाँ लगा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारा ना उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा है, 14 लाख के करीब है मेरे ख्याल से, और हमारी 5 लाख समथिंग है, और रिजर्व्स मिला के तो मेरे ख्याल 7 लाख समथिंग बनती है। ठीक है।
ठीक है, और एटमी पावर तो हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमारी इतनी पसली नहीं है कि हम लड़ सकें। और इंडिया का डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। हाँ, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास वेपन्स भी ज़्यादा हैं, फ़ौज भी ज़्यादा है, तो ये लेकिन समहाउ के हमारे पास वो एटमी बम भी है, तो इस वजह से खैर वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। अगर जंग होती है तो फिर मुकम्मल तबाही अगर एक तरफ से चलता है तो फिर दोनों तरफ से चलेगा ना, जाहिर सी बात है। सही। फिर हम सिर्फ हम ही तो नहीं ना चलाएंगे, फिर इंडिया भी चलाएगा ना आगे से। जाहिर सी बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो जवाब तो वो भी देंगे, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है, लेकिन मसला है भी क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन सकती है। आपको नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर वेपन की जंग नहीं है ये, बल्कि आज का जो दौर है इसमें इकोनॉमी की जंग देखी जाती है कि इकोनॉमी वाइज कौन कितना स्ट्रांग है, और इंडिया ऑलरेडी ये जंग जीत चुका हुआ है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनकर। हाँ जी, ये सही बात है। देखिए, रशिया के पास हथियार बहुत थे, बम बहुत थे, लेकिन वो टूटा इस वजह से था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। तो हम इंडिया से पहले हम ख़त्म हो जाएंगे अगर वॉर शुरू होती है, लेकिन नुकसान इंडिया का भी होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हमें ज़्यादा होगा। तो आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, ज़्यादा देर की पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है कि हम यही न्यूक्लियर वेपन सऊदीया को बेचने की बातें कर रहे थे ताकि अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, और अब हम इसी वेपन को लेकर इंडिया को तड़ियाँ लगा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत करना क्या चाह रही है। देखें, ये हमें वाकई ये बेच देना चाहिए, मेरा ख्याल है। मतलब ये नहीं कि सारा ही बेच देना चाहिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि उन्हें भी हम एटमी पावर बनाते हैं, क्योंकि 2 मुसलमानों के पास एटम बम वो आ जाएंगे, और उनसे बदले में ये चाहिए कि हमारा कर्जा सारा उतारें। ठीक है, हमारे मुल्क को ज़रा ये ज़रा अच्छी चीज़ें दें, स्ट्रक्चर दें अच्छा, ताकि थोड़ा स्टेबल कर सकें, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है ना। जो भी आता है यही कह रहा है कि कर लेंगे, अच्छा होगा, मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त पता नहीं कब ख़त्म होना है, मर जाना है सब ने। छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं कि मुश्किल वक्त आ रहा है, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पता नहीं ये सही कब होना है। तो ये इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्हें खुद इन्होंने कभी शॉपिंग नहीं की होगी जाके बाज़ार में, ठीक है ना, इन्हें पता होगा कि कौन सी चीज़ का कितने में मिल रही है। ये किसी से भी पूछ लें, बेशक इमरान खान है, बेशक नवाज शरीफ है, बेशक शहबाज शरीफ है, कोई भी है, इन्हें पता ही नहीं होगा कितने की होती है बाज़ार में। तो कोई ये क्या दुख समझेंगे किसी का। आपको नहीं लगता कि हम जो है हर मुल्क के पास जहाँ मदद के लिए जा रहे हैं, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। अगर हमारे दरमियान ही ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, खासकर लोगों के लिए रोटी का मसला हल हो सकता है। देखें, अगर ट्रेड शुरू होती है ना तो आप अपना रास्ता देंगे इंडिया को, ठीक है, उससे फ़ायदा ज़्यादा पाकिस्तान को है, इंडिया को उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम रास्ता देते हैं तो हम उस पर ऊपर टैक्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब यहाँ से वो गुजरेंगे उन्हें रास्ता मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वो एक मसला कश्मीर भी अंदर है ना, तो उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है। लेकिन मसला ये है कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। वो जब भी आज़ाद हुआ वो एक अलग रियासत बनेगा, उसके पास पानी है, वो अपना पानी बेचेगा, और मेरा ख्याल है वो इन दोनों से इकोनॉमी अच्छी कर लेगा अपनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना भी यही है कि हमें इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ और धमकियाँ लगाने से बेहतर है इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, ट्रेड खोली जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।